परफॉर्मेंस आ और मानयोग सीएम साहब दी हदायतों ते स्पैशल कैंपेन जिहड़ा है वो करीब 5 जुलाई तो आपां चलाया सीगा ड्रग्स के अगेंस्ट। सो पहला तो मैं पूरे पिछले जिहड़ा टाइम आ 1 महीना करीब होने वाला है वो 1 महीने दियां उपलब्धियां पंजाब पुलिस दियां दसनिया चाहूँगा। सो पिछले 1 महीने दे विच जदों दा मानयोग सीएम साहब दी हदायतां ते स्पैशल कैंपेन चलाया वा तो 2205 जिहड़े ने ड्रग समगलर अरैसट कीते आ, जिहदे च 1730 FIR दर्ज कीतियां वा और ये 2205 दे विच 260 जिहड़े ने वो वड्डे समगलर ने, जिहड़े 145 कमर्शियल केसिस आपां दर्ज कीते आ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ अरैसट किया इन्होंने 260 ਸਮਗਲਰਸ ਨੂੰ। और इस समय दौरान 49 ਲੱਖ रुपया जिहड़ा ड्रग मनी जिहड़ी अलग अलग ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ने रिकवर की है और 147.5 किलो जिहड़ी आपां हैरोइन इफैक्टिव रिकवरी कराई सी गुजरात ते महाराष्ट्र दे विच। उस तो इलावा पंजाब दे विचों 30 किलो हैरोइन इस टाइम दे विच, 75 किलो ओपीएम, 69 किलो गांजा, 185 क्विंटल यानी कि 18,500 किलो पॉपी हस्क और 12.5 लाख जिहड़ियां ने टैबलेट्स वो इस पीरियड दे विच रिकवर कीतियां। ये जिहड़ा मानयोग सीएम साहब दीयां हदायतां ते ये जिहड़ी परफॉर्मेंस आ इहनूं हुण प्रॉपर इहदा एनालिसिस किया जाएगा और उन्हां दीयां हदायतां दे मुताबिक 3 जिहड़े ने टॉप मोस्ट जिन्हां ने सब तो वधिया परफॉर्म किया वो जल्दी जिले आइडेंटिफाई करके फिर उन्होंने रिवॉर्ड किया जाएगा। और ये जिहड़ी मुहिम आ ये जिहड़ी महीना हो गया हुण सिमिलरली हर महीने एक परफॉर्मेंस एनालिसिस करके और उन्हां दीयां अचीवमेंट्स के हिसाब नाल जिलिਆਂ ਨੂੰ रिवॉर्ड किया जाएगा। और जिहड़ी पिछले हफ्ते की जिहड़ी रिकवरी है जिहड़ी कि इहदे विच ही मैं जिहड़ी रिकवरी दसी इहदा ही पार्ट आ, वो पिछले हफ्ते 453 जिहड़े समगलर आ अरैसट किए, 329 FIR दर्ज की और 8.4 किलो हैरोइन, 10 किलो ओपीएम और 21 क्विंटल पॉपी हस्क रिकवर की है पिछले हफ्ते और 10.46 लाख रुपया जिहड़ा है मतलब 10,40,000 जिहड़े ने रुपए वो रिकवर किए गए ड्रग मनी के तौर के उत्ते। इस समय के दौरान जिहड़े पुलिस ऑफिशियल्स ने जिहड़ियां ब्लैक शीप जिन्होंने आपां कहने आ जिन्हां ने माड़ा काम भी किया है उन्हां दे विच 6 पुलिस ऑफिशियल्स ते एक्शन लिया जिहदे विच एक DSP है और एक इंस्पैक्टर है जिहड़ा डिसमिस भी किया है और 2 ASI, एक सब इंस्पैक्टर और एक हैड कांस्टेबल जिहदे विच 4 नूं डिसमिस किया गया वा, एक नूं करिंदा जिहड़ा एडिशनल SHO सी वो अरैसट होया है, एक DSP नूं अरैसट किया गया वा। सो जिहड़ी जीरो टॉलरेंस आ मानयोग सीएम साहब दी कि ड्रग्स के अगेंस्ट एक्शन भी लेना है और जिहड़ा कोई गलत काम करता है चाहे वो किसी भी लैवल का ऑफिशियल होवे ਉਹਦੇ खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाऊगी। सो वो भी जिहड़ी मुहिम आ इहदे विच जारी है। एक होर मैं दसना चाहांगा कि एक इंस्पैक्टर जिहड़ा परमिंदर बाजवा जिन्होंने डिसमिस किया सीगा अज फिरोजपुर पुलिस ने उहदे घर भी रेड की सीगी और उहदे घरों 4 किलो और कुछ ग्राम नशीला पाउडर मिलिया वा और 3700 टैबलेट्स कैप्सूल्स मिले उहदे घरों। उहदे ते अलग तो एक परचा दर्ज किया गया फिरोजपुर दे विच। सो वो तफ्तीश जिहड़ी आ वो जिला फिरोजपुर दे विच जारी है। ऑलरेडी इंस्पैक्टर डिसमिस्ड है, जिहड़े 4 उहदे च दोषी सीगे जिहड़ा पिछे केस होया सीगा उस चों 3 अरैसट हो गए सीगे और ये इंस्पैक्टर जिहड़ा है अजे अरैसट होने वाला रहिंदा वा और ऑलरेडी डिसमिस किया गया वा। सो अज इहदे प्राइवेट रेजिडेंस ते रेड करके उत्थों 4 किलो तो ज़्यादा पाउडर और टैबलेट्स जिहड़ियां मिलियां जिहदे संबंध च अलग तो FIR दर्ज की गई। इनटॉक्सीकेटिंग पाउडर आ वो फिर टैसटिंग जो होंगी है उदों क्लीयर हो जाएगा कि की है, क्योंकि प्राइमरी तौर पर पहला आप ये देखते हैं कि भी वो पाउडर इंटॉक्सीकेटिंग है मतलब कोई नशीला पाउडर है, अजे अजे फरार है, भाल जारी है, जल्दी अरैसट हो जाएगा। तो जी लास्ट वीक की परफॉर्मेंस सीगी उहदे विच जिहड़े केसिस आपां दर्ज किए 45 उहदे च मैक्सीमम मोगा जिले ने किए 7 केसिस, 4 केसिस लुधियाना कमिश्नरेट ने और 4 मुक्तसर ने जिहड़े कमर्शियल क्वांटिटी के केसिस है।
ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਅਮ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਆ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 31, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 'ਚ 14 ਔਰ ਜਲੰਧਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 12। ਸਮਾਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 16, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ 8 ਔਰ ਜਲੰਧਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਕੇਸਿਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੇਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਨੰਬਰ ਆਫ FIRs ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕੀ ਰਿਕਵਰੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਸਭ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕੀ ਆ। ਸੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 3 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਣਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿ 15 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਥਾਣੇ ਆ, ਫਿਰ 10 ਤੋਂ 15 ਥਾਣੇ, ਫਿਰ 10 ਤੋਂ ਘੱਟ ਥਾਣੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ 3 ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਦੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਪਦੰਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਹੋਣ। ਸੋ ਉਹ 3 ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਰਿਵਿਊ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਹਰ ਗਰੁੱਪ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟੌਪ ਤੇ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪ ਤੇ ਨਿਕਲਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਰਿਵਾਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੋਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਸਪੈਸੀਫਿਕ? ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਜਾਏਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਮਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕੋਈ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਰਕੂਲੇਟ ਹੋਇਆ, ਈਵਨ ਮੇਰਾ ਪਰਸਨਲ ਜਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਾਫੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਆ ਔਰ ਕਾਫੀ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਸ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਜੀ ਪੁੱਛੋ ਇਹ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਬਿੰਗੋ में ਲਾਵੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੇ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੀ ਅਕਸਰ ਉਹ ਦੇਖੋ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਨਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਨੂੰ। ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦਾ ਇੱਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਾਂ DSP ਇੰਚਾਰਜ ਹੈ, ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਅਪਨ ਦੀ ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਦੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ। ਜਿੱਦਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ DSP ਸਪੈਸ਼ਲ ਬ੍ਰਾਂਚ ਜਾਂ ACP ਸਪੈਸ਼ਲ ਬ੍ਰਾਂਚ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਆ ਉੱਥੇ ADCP ਲੈਵਲ ਦੇ ਅਫਸਰ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਆ ਉਹ ਇੰਟਰਨਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਾਲੀ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੰਟਰਨਲੀ ਆਪੇ ਲੱਭ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਈਵਨ ਮਾਨਯੋਗ CM ਸਾਹਿਬ ਔਰ DG ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ, ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਗਲਤ ਕੰਮ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵਡ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 4 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ DSP ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ DSP ਕਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੈ, ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਸਪਲਿਨਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਰਦਰ ਅਜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੈਸਟ ਆਲਰੇਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਹ FIR ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਡਰੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ ਦਲਾਲੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਐਕਟ 'ਚ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹ ਕੇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਆ, ਹੁਣ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਰਪੱਖ ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂਚ। ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਆਇਆ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਰੈਲੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਆਇਆ ਸੀ ਕਰੇਲੀ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਈ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ। ਜੋ ਕੋਈ ਤੱਥ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਲੇਜ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਸਰ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ RPG ਅਟੈਕ ਦਾ ਕੀ ਸਟੇਟਸ ਹੈ ਸਰ? ਅਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਅਕਿਊਜ਼ ਸੀਗੇ 3 ਅਜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਫੜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਟ ਅਜੇ ਫਰਦਰ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਚ ਕੁਝ ਪੇਪਰ ਮੁੰਡੀ ਹੈ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਚ? ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਅਰੈਸਟ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਜੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਜਿੰਨਾ ਦੱਸਿਆ। ਬਾਕੀ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਟ੍ਰੇਸ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ IG ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ੋਨ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਡਿਟੇਲਸ ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ। ਕਰੀਬ 4:30 ਤੋਂ 5 ਵਜੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ 'ਚ ਸਾਰੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਰਨਗੇ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ 'ਚ ਹੀ ਕਰਨਗੇ।
ਜੀ।